مسجد کے بالکل پڑوس میں ایک بیوہ عورت اپنی نوجوان بچی کے ساتھ رہتی تھی۔ عورت کا نام فاتحہ بی بی جبکہ اس کی بیٹی کا نام نور زہرا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹیاں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں۔ ایک دفعہ فاتحہ بی بی کی بیٹی مسجد کے بغل میں موجود کوٹھی میں صفائی کا کام کر رہی تھی۔ کوٹھی کے مالک نے اسے جنسی درندگی کا نشانہ بنانا چاہا، مگر نور زہرا جیسی تیسی اپنی عزت بچا کر کوٹھی سے بھاگ نکلی۔ کوٹھی مالک نے اپنی بدنامی کے ڈر سے نور زہرا اور اس کی ماں فاتحہ بی بی پر چوری کا مقدمہ درج کروا دیا۔ پولیس کو جب پتہ چلا کہ جس عورت کے خلاف رپورٹ درج ہوئی ہے وہ ایک غریب بیوہ عورت ہے، پولیس اسی وقت ایکشن لیتے ہوئے ملزمہ کو گرفتار کرنے پہنچی اور وحشی درندوں کی طرح یتیم بچی اور بیوہ عورت پر دوڑ پڑے۔ مجھے پتا تھا پولیس گاؤں کی کسی وڈیرے یا چودھری کا لحاظ تو کریں گے، مگر ایک شریف النفس عالم دین کا کبھی لحاظ نہیں کریں گے۔ مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، پولیس کو اپنا تعارف دیا اور بیوہ عورت کے بارے میں بات کرنے ہی لگا تھا کہ پولیس والے نے مجھے کہہ دیا، تو جتنا ایماندار ہے سب جانتا ہوں، یہ عورت بس نام کی بیوہ ہے، تیرے پاس رات گزارتی ہیں، تو نے تو اسے عدت میں بھی نہیں بخشا تھا۔ ساتھ ہی پولیس والے نے مجھے دھکا دے کر گرا دیا اور فاتحہ بی بی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالا اور لے گئے۔ فاتحہ بی بی کی بیٹی روتی دھوتی ننگے پیر پیدل چل کر ماں کے پیچھے تانے پہنچی۔ ماں کو چھڑانے کے لیے پولیس والوں کی منت زاریاں کرتے ہوئے ہاتھ جوڑنے لگے، پاؤں پکڑنے لگی، مگر پولیس افسر نے اس کوٹھی کے مالک سیٹھ صفدر کا نام لیتے ہوئے انتہائی کمینگی اور معنی خیز انداز میں کہا کہ اگر ماں کی سلامتی چاہتی ہو تو جا سیٹھ صاحب کو راضی کرو۔ زہرا نور پولیس والوں کی بات سن کر روتی دھوتی گھر واپس آ گئی۔ میری بیوی زہرا نور کے پاس پہنچی۔ زہرا نور نے میری بیوی کی ساری بات سے آگاہ کیا اور ساتھ ہی روتے ہوئے بتایا کہ اگر سیٹھ صفدر اس کی ماں کو پولیس سے چھڑوانے کی ضمانت دے تو وہ سیٹھ صفدر کے ہاتھوں اپنی عزت لٹوانے کو تیار ہے۔ میری بیوی نے زہرا نور کو تسلی دی اور کوئی قدم اٹھانے سے منع کرتے ہوئے میرے پاس آئی، مجھے ساری حالات سے آگاہ کیا۔ بیوی کے منہ سے فاتحہ بی بی اور اس کی بیٹی کے حالات سن کر میرے آنسو نکل آئے۔ اپنی بیوی کے کہنے پر میں نے بڑی مفتی صاحب سے بات کی اور ان کی اس بات کا حلف دیا کہ فاتحہ بی بی بے قصور ہے، تو مفتی صاحب نے کوشش کر کے فاتحہ بی بی پر سے قدمہ خارج کروا دیا۔ یوں الحمدللہ میری کوششوں سے امت مسلمہ کی ایک بیٹی ایک درندے کی ہوس کا نشانہ بننے سے بچ گئی۔ فاتحہ بی بی بری ہو گئی، مگر سیٹھ صفدر فاتحہ بی بی اور اس کی بیٹی کو چھوڑ کر میرے خلاف ہو گیا۔ میں نے فاتحہ بی بی اور اس کی بیٹی کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے سے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ ہم دونوں میاں بیوی کو روز محلے کا کوئی نہ کوئی گھر کھانا دیتا ہے، ہم وہ کھانا آپ کو بھجوا دیا کریں گے، آپ لوگ گھر میں رہیں۔ فاتحہ بی بی میری اس بات سے متفق تو ہو گئی، مگر پھر بھی دوسری ضروریات پورا کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت رہی، تو میں نے ان دونوں ماں بیٹیوں کو معقول تنخواہ پر مسجد اور مدرسہ کی صفائی کی ذمہ داری دے دی۔ ان دونوں ماں بیٹیوں نے خوشی خوشی ذمہ داری قبول کر لی۔ ایک بار محلے میں جس گھر کی ذمہ داری آج رات کا کھانا تھا، اس گھر سے کھانا لیٹ ہو گیا اور عشاء کی نماز کے بعد ملال میں نے اپنی بیوی کو کہا کھانا فاتحہ بی بی اور اس کی بیٹی کو دے آؤ، مگر بیوی نے تھکی ہونے کی وجہ سے مجھ سے معذرت کر لی، تو میں خود کھانا دینے فاتحہ بی بی کے گھر چلا گیا۔ جب کھانا دے کر نکل رہا تھا تو سیٹھ صفدر نے مجھے دیکھ لیا اور شور مچا دیا کہ میری فاتحہ بی بی اور اس کی بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہے۔ یہ بات اتنی بڑھی کہ معاملہ پنچایت تک جا پہنچی۔ سیٹھ صفدر چونکہ ایک پیسے والا پارٹی تھا، لہٰذا پنچایت میں سب لوگ اس کی مرضی کے تھے۔ پنچایت میں موجود لوگوں میں سے سوا 3 بندوں کی اور کوئی بھی نمازی نہیں تھا۔
यहाँ तक कि अक्सर तो ईद पर भी नमाज पढ़ने नहीं आते थे। मगर इन 3 नमाजी लोगों को निकाल कर बाकी सब ने मिलकर मुझे बदकिरदार और जानी करार देती हुई मस्जिद की इमामत से फारिग करने और गांव से निकालने की भी राय दी। अक्सरियत राय से पंचायत ने मुझे मस्जिद और गांव से निकल जाने का हुक्म सुना दिया। मैं अपनी बीवी को लेकर कान्हा शहर में शिफ्ट हो गया। वहाँ मैंने सुबह के वक्त कपड़े की दुकान पर काम शुरू कर दिया, जबकि शाम वक्त में मैं और मेरी बीवी बच्चों और बच्चियों को कुरान पाक की तालीम देते। वक्त गुजरता रहा, मुझे कपड़ों की समझ आती गई, तो मैंने कपड़ा ख़रीद कर मोटरसाइकिल पर फेरे करके मुनासिब मुनाफा के साथ कपड़ा बेचना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने कपड़े की दुकान डाली और फिर कपड़े की एक पूरी मार्केट बना ली, जिसमें हर क्वालिटी और हर ब्रांड का कपड़ा मिलता है। इतनी मसरूफियात के बावजूद भी मैं हर महीने मुनासिब खर्चा फातिह बीबी और उसकी बेटी के लिए मुनासिब रकम बेचता रहा। जो मेरा कारोबार बढ़ता गया, मैं फातिह बीबी और उसकी बेटी का माहाना खर्च भी बढ़ाता गया। मेरे 3 बच्चे हैं। मेरे लाहौर, सियालकोट और सरगोदा में कपड़े की मार्केट्स हैं, मगर मैं फिर भी रोज़ शाम को अपनी बीवी के साथ मिलकर मोहल्ले के बच्चों को मुफ्त कुरान पाक की तालीम देता हूँ, तर्जुमा और तफसीर पढ़ाता और समझाता हूँ। कुछ साल कबल फातिह बीबी ने मुझसे बेटी के लिए जहेज़ कहा, तो मैंने घर में मौजूद 2.5 लाख रुपए उठाकर फातिह बीबी को पहुंचा दिया और जल्द ही मज़ीद रकम देने का वादा भी किया। फातिह बीबी सीधी सादी भोली औरत थी। सेठ सफदर के चौकीदार ने सस्ता जहेज़ खरीद कर देने के नाम पर फातिह बीबी से सारे पैसे हथिया ली। जब फातिह बीबी को पता चला कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो चुका है, उसने अपनी बेटी को जहर देने के बाद खुद भी जहर खा लिया था। जब गांव वालों को उनकी मौत की खबर हुई और उनकी मौत खबर चलते चलते सेठ सफदर के पास पहुंची, तो उसने बताया मौलवी तलाल अकबर के साथ फातिह बीबी की बेटी जहरा नूर की नाजायज़ ताल्लुकात थे। जहरा नूर मौलवी तलाल अकबर के नाजायज़ बच्चे की माँ बनने वाली थी। जब ये बात फातिह बीबी को पता चली, तो उसमें गांव वालों का सामना करने की हिम्मत ना हुई, तो उसने अपनी बेटी को मार कर खुदकुशी कर ली। इतनी बड़े इल्ज़ाम के बाद सेठ सफदर ने झूठ मूठ के 2-3 आलमदीन का नाम लेते हुए बताया, क्या इन्होंने कहा उस हालात में इनका जनाजा पढ़ना भी जायज़ नहीं। 24 घंटे उनकी लाशें घर में पड़ी रहीं। आखिर किसी नेक दिल आदमी ने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिस दिन पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजे, उसी दिन मैं मज़ीद 2.5 लाख रुपए लेकर फातिह बीबी को देने उसकी घर पहुंचा, तो गांव वालों की ज़ुबानी मुझे सारी वारदात का इल्म हुआ। मैंने अपनी कारोबारी ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए ख़ुद को फातिह बीबी और उसकी बेटी का वारिस लिखवाया। उनका पोस्टमार्टम करवा के लाश तहवील में ली, उनको लेकर अपने घर आया। यहाँ फातिह बीबी का जनाजे का ऐलान मेरे बहन के नाम से हुआ और कसीर तादाद में लोगों ने जनाजे में शिरकत की। जनाजे के बाद पुलिस की मदद से मैं लाशों के साथ फातिह बीबी के गांव के मुकामी कब्रिस्तान पहुंचा और वहां ही जहरा नूर की वालिद साहब के पहलू में कब्र को दुआ कर दोनों माँ बेटियों को दफन कर दिया। मैंने कुछ अरसा कबल फैसलाबाद में एक टेक्सटाइल मिल भी ख़रीद ली और इस मकाम पर अल्लाह ताला ने मुझे फातिह बीबी के साथ की गई नेकी के बदले में पहुंचाया है, जबकि सेठ सफदर को उसकी औलाद ने घर से निकाल दिया है। वो गलियों में भीख मांगता हुआ कुछ दिन पहले मुझे मिला था, तो मैं उसे भी साथ ले आया और अपने मिल का सिक्योरिटी इंचार्ज लगा दिया। बूढ़े ज़ईफ़ सेठ सफदर को मैंने बेहतरीन अंदाज में रखा हुए हैं, प्रोटोकॉल वाली मुलाजमत दे रखी हैं, मगर उसके बावजूद भी फातिह बीबी, उसकी बेटी और मुझ पर लगाए गए इल्ज़ामात की वजह से सेठ सफदर के सामने जाने या उससे बात करने को दिल नहीं करता।